गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के स्थान पर लवाइए हाज़री। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बंदी छोड़ दिहाड़ा इत्थे गुरमुखो हर साल मनाया जाता है। एक हफ्ता पहला इत्थे जिहड़े नगर कीर्तन वख-वख इलाकों तो आने जिहड़े वो शुरू हो जाते हैं। गुरमुखो बहुत मालक की कृपा है कि पंजाबी वसे हुए ने। रोजाना ही एक हफ्ता पहला एक इलाके जो नगर कीर्तन आता है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पिछले साल भी तो इस साल भी एक बड़ा उपराला किया गया है कि अज तो 401 साल पहला बाबा बुढ़ा साहिब जी इस स्थान के उत्ते शब्द चौंकी के रूप दे विच आया करते सन, पैदल शब्द चौंकी लैके। वो भी गुरमुखा ने एक बड़ा उपराला किया। पिछले साल भी पैदल शब्द चौंकी आई सी, इस बार भी पैदल शब्द चौंकी यात्रा 23 अगस्त को श्री अकाल तख्त साहब तो आरंभ हुई सी, जिहड़ी 20 अगस्त को इत्थे पहुंची। और 6 जड़ियाँ शब्द चौंकी यात्रा ने उपर किले के उपर जी परिक्रमा की नित्ता प्रति 6 दिन बड़िया रौनक गुरमुखों लगियाँ। और एक जी शब्द चौंकी है 24 तरीक को 14वें वाले दिन वो बाबा बुढ़ा साहिब जी का इतिहासक जिक्र आता है कि बाबा बुढ़ा साहिब जी जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर्शन करन आउंदे ने तो किले की परिक्रमा करते हैं। किले की परिक्रमा करके सतगुर सच्चे पातशाह जी के दर्शन दीदारे करके जाते हैं। 24 तरीक को बड़ी संगतां दे ठाठा मारदे कट्ठ दे विच गुरु की बाणी के शब्द पढ़ते किले की जिहड़ी वड्डी परिक्रमा की गई। 23 सितंबर को श्री खड़पड़ साहिब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के स्थान पर आरंभ होए। 25 तरीक को भोग पाए गए। 23 तरीक को गुरमुखो इत्थे एक बड़ा वड्डा उपराला है कि महापुरखों के वलों 3 स्कूल जिहड़े धार्मिक चलाए जाते हैं और विद्या दी जाती। जिथे दुनियावी विद्या दी जाती, धार्मिक विद्या भी दी जाती है। वो बच्चों के जिहड़े धार्मिक सवाल जवाब मुकाबले होए। उहदे तो बाद एक होर वड्डा उपराला मध्य प्रदेश की संगत के वलों होया कि इत्थे सैंचियां वड्डियां गईयां ने और हर साल घरां दे विच गुरमुख जिहड़े वो सहज पाठ करते हैं। किसी ने 1 किसी ने 2 तो संगती रूप दे विच इत्थे भोग पाए जाते हैं। संगती रूप दे विच वो भोग पाए गए। भोग पाउण तो उपरंत इत्थे कवि दरबार जिहड़ा वो सजिया तो 24 की रात को भी बड़े भारी दीवान सजाए गए। और 25 तरीक को जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी सच्चे पातशाह 52 हिंदू कैदियों को इत्थों रिहा करवाया सी, मालक ने जीवन नवा बख्शिया सी, नवी जिंदगी दी सी, उस दिन भी बड़े भारी जिहड़े वो दीवान सजाए गए। तो एक संगत दे नाल सांझ पाउणी चाहुंदे आ गुरमुखो। इत्थों भी संगत वालों एक वड्डा उपराला किया गया कि बाबा बुढ़ा साहिब जिस वक्त शब्द चौंकी के रूप दे विच इत्थे आउंदे ने तो गुरमुखो इत्थों वापस भी जाते सन। रेलवे ट्रैक के अनुसार 832 किलोमीटर सफ़र बनता है। जदों बाय रोड चलते हैं तो 850 लगभग इन्हां को सफ़र बनता है। तो गुरमुखो इत्थों 90-95 के करीब ਜਿਹੜੇ प्राणी ने इत्थों उन्होंने यात्रा अज सवेरे जो श्री खड़पड़ साहब के भोग पए ने इस मालक के अस्थान तो अरदासा सोधिया गया और बाणी का जाप करके मूल मंत्र का जाप करके इत्थों पैदल जी वो शब्द चौंकी आरंभ कर दी गई है। वो गुरमुखो 23 तरीक को दिवाली तो एक दिन पहला सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के जाके नमस्कार करेगी। श्री अकाल तख्त साहब जाके नमस्कार करेगी। गुरमुखो बड़ा वड्डा संगत के वरों उपराला है कि जिहड़ा 400 साल पुराना इतिहास से गुरमुखो वो तकरीबन जी इउं कह लीए कोई शक नहीं कि अलोप ही होंदा जा रहा सी। नौजवानी इधर नूं गुरमुखो चल के जिहड़ी वो बहुता खुश नहीं है। गुरमुखो जो पैदल यात्रा जाएगी सानूं साडे इतिहास का पता लगेगा, असीं अपने इतिहास के नाल जुड़ सकांगे। बड़ा वड्डा गुरमुखो उपराला किया गया। महापुरखों के वलों इत्थे सेवा लाई गई है। गुरु की संगत अपना दसवंध भेंट करती है। गुरु की संगत का भी बड़ा गुरमुखो वड्डा संयोग है। पंजाबी भरा इत्थे वसदे ने, खेती करते हैं, बड़ा वड्डा उन्हां दा गुरमुखो सहयोग है। हर साल इत्थे जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी वो बड़ा संगत के नाल रल के बड़ा उच्चे पद्धर ते जिहड़ा मनाया जाता है। और गुरु साहब का जिहड़ा ये बंदी छोड़ दिवस है वो भी इस स्थान के उत्ते मनाया जाता है। सरबत संगतां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह बल उद्यम असीस इस तरह ही बख्शदा रहे कि जिहड़े मालक के दिहाड़े वो चढ़दी कला दे विच मनाए जाण और सारी जिहड़ी आउण वाली बच्चों की नवीं पनीरी है उन्हां नूं पता लग सके। गुरमुखो जिहड़ी शब्द चौंकी है इहदी थोड़ी जी सांझ पा लईए आपां। शब्द चौंकी गुरमुखो जिहड़ी है ना जदों आपां पिंडां दे विच प्रभात फेरी शब्द पढ़े जाते हैं तो किसी भी नौजवान नूं तुसीं पुछ लिओ, उन्होंने पुछो कि ये संबंध की है, इसका इतिहास की है, तो वो जां ते नीवीं पा जाते जां माइक तो परे चले जाते हैं। अक्सर ऐसा वेख्या जाता है। गुरमुखो सानूं पता ही नहीं, असीं अवेसले हो गए। गुरमुखो शब्द चौंकी की आरंभता कित्थों हुंदी है? बाबा बुढ़ा साहिब श्री अमृतसर साहिब तो आरंभता करते हैं जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी इस किले दे विच सन। आरंभता करते हैं अमृतसर साहिब की धरती तो और इत्थे आउंदे ने, इत्थों फिर वापस पैदल यात्रा करते हुए उत्थे जाते हैं। एक चौंकी गुरमुख होंदी है लकड़ की जिहड़ी घरां दे विच वरती जाती, उन्होंने भी चौंकी कह दिता जाता है।
ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਡੰਬਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਯਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੌਂਕੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ, ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੇਟ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਫੀਸਦੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜੈ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜੈ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੈ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਮਗੀਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 12,343 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ 12,343 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸੇਵਨ, ਸਾਡੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਸੇਵਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ 12,343 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਸੇਵਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਨਿਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਤੇ 52 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ 82 ਥੰਮ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਥੰਮ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, 82 ਥੰਮ ਨੇ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜੀਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਜੀਰਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਕਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ 2 ਧਾਰਾਂ ਖੰਡਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 14, ਕਿਸੇ ਨੇ 16, ਕਿਸੇ ਨੇ 18, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਈਦਾ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12, ਚਾਹੇ 16, ਚਾਹੇ 18, ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਚਿਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 12 'ਚ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 18 'ਚ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਲਝ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੋੜ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਭਾਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।